میں صرف آپ لوگوں کے درمیان میں یاد دہانی سلام کرنے اور آداب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار کو شیر ہندوستان جناب اسد الدین اویسی صاحب اسی مقام پر ان کا جلسہ ہوگا، آپ کی تشریف آوری ہوگی اور کھل کر باتیں ہوگی، اور اس دن آپ سے میری گفتگو بھی ہوگی۔ اے نوجوانوں بولو، جب اویسی کو سنتے ہو سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گردن اونچی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جذبات میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کو طاقت دینی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو طاقت دینی ہے تو سن لو، اختر الایمان ابھی کے حصے کے ساتھ مل کر لڑنے آیا ہے، باپو کے قاتلوں کے خلاف لڑنے آیا ہے، گجرات کے قاتلوں کے خلاف لڑنے آیا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کا جن لوگوں نے پیسہ نہیں دیا اس کے خلاف لڑنے آیا ہے، ہماری شریعت کے لیے ہمارے مولانا کو جس نے بولنے نہیں دیا اس کے خلاف اختر الایمان لڑنے آیا ہے، سیلاب میں جس لوگوں نے ہمیں حق نہیں دیا ان کے خلاف لڑنے آیا ہے۔ آچار سنہیتا کا مسئلہ ہے، 15 منٹ کے اس بہت ہی قلیل وقفے میں 2-3 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب سیمانچل واسی اکثر رویا کرتے ہیں اپنی غربت پر، رویا کرتے ہیں اپنے افلاس پر، اپنی بے بسی پر، اپنی محرومی پر، سیلاب کی تباہی پر، بچوں کے لیے سرکار نے اسکول نہیں دیا اس پر روتے ہیں، فصلوں کی صحیح وقت پر خریداری نہیں ہوئی اس کے لیے روتے ہیں، ندیوں پر پل نہیں بن پائے اس کے لیے روتے ہیں، اور یہاں پر روزگار کا کوئی موقع نہیں مل پایا اس پر روتے ہیں، پردیس کی زندگی پر روتے ہیں، بچوں کے تباہ حال مستقبل پر روتے ہیں، تڑپتی ہوئی بیمار ماؤں اور بہنوں کی حالت زار پہ روتے ہیں۔ یہ رونا تو روتے ہیں، چوپال میں بھی روتے ہیں، چائے کے دکانوں میں بھی روتے ہیں، آپ اپنی شادی اور بیاہ کی محفلوں میں بھی گفتگو کرتے کرتے کبھی سیمانچل کے ان حالات کا تذکرہ کر کر مغموم ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان تمام تر مشکلوں کا حل کیا ہے؟ اس جمہوری نظام میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس جمہوری نظام میں آپ کے ووٹ پہ بلا کی طاقت ہے۔ اب تک ان 72 سالوں میں ہمارے معصوم بزرگوں نے اور ان عیار سیاست دانوں کی اس عیاری نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اب تک ہمارے لوگوں نے ووٹ ڈالا دلی اور پٹنہ میں حکومتوں کو بنانے کے لیے، کبھی کبھی حکومتوں کو گرانے کے لیے، اکثر حکومتوں کو بچانے کے لیے۔ آج بھی ہمارے کچھ معصوم قسم کے بوڑھے ہیں، کچھ اچھا کر بات نہیں چھے نمیاں دلی بات چھے ہمیں تو اچھا کر بات سن رہی، میں نے گھر میں اس کے پوری پھوٹی نہیں، اور بڑے میاں کے دالان کی بات کرنے والے ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا ہے، ان لوگوں نے برباد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا ووٹ اگر ہندوستان کے تخت کا فیصلہ کر سکتا ہے تو یقین جانیے میرے بھائی، اس ووٹ میں یہ بھی طاقت ہے کہ آپ کے ندیوں کے پل پلیے، بستی کی سڑک اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ بھی طے کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا مثبت استعمال کریں۔ میں نے بارہا تمثیلات سے بات کری ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ ووٹ یہ چنگاری ہے، چاہو تو اس سے چراغ روشن کر لو، چاہو تو اس سے بستی جلا لو، یہ فیصلہ کسی کو نہیں آپ کو کرنا ہے۔ یہ ووٹ نہیں ہے، ایک تیز تلوار ہے، اپنے تلوار کس کے حوالے کرو گے لوگوں؟ تلوار اگر آپ نے کسی سپاہی کے حوالے کیا تو یقیناً ہے کہ اس تلوار سے آپ کے گردنوں کی حفاظت ہوگی، آپ کی عزت آبرو اور آپ کے مال کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ غلطی سے آپ نے کسی ناکارہ کو، جو ماضی میں اکثر ناکاروں کے ہاتھوں میں آپ نے تلوار دیا ہے، اس تلوار سے آپ کی حفاظت ممکن نہیں ہو سکی، یہاں بھی نہیں ہو سکی اور پورے ملک میں بھی نہیں ہو سکی۔ ملک میں اس لیے نہیں ہو سکی کہ ملک کے کس دردناک حالات کو ہم بتائیں کہ ان ڈاکوں اور لٹیروں نے جن کے ہاتھوں میں ہماری تلوار گئی، تلوار ہم نے سپاہی کو نہیں دیا، تلوار ہم نے ناکاروں کو دیا، اور کبھی کبھی غلطی سے ہم نے اپنی تلوار ڈاکو کے ہاتھ میں دے دی، اور ڈاکو کے ہاتھ میں جس نے تلوار دی اپنی، اس نے اپنی گردن کٹوانے کا جرم کیا۔ آج جو گجرات میں ہماری ماؤں بہنوں کی آبرو لوٹی ہے، یقیناً ہے کہ ہماری تلوار غلط ہاتھوں میں جانے کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی، اس وقت کئی امیدوار آپ کے سامنے ہیں، تیر کا نشان لے کے منحوس چہرے والے ابھی گئے ہیں۔ ان منحوسوں کو دیکھا، ان ناپاکوں کو دیکھا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جب نام آتا ہے بی جے پی کا، جب نام آتا ہے اس منحوس غدار پٹنے میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا جن لوگوں نے کہا تھا کہ مٹی میں مل جاؤں گا لیکن بی جے پی میں شامل نہیں ہوں گا، ان غداروں کا جب نام آتا ہے تو میرا رخ مڑ جاتا ہے گجرات کی طرف۔ میرے نوجوانوں،
20-25 साल की जिनकी उम्रें होंगी, गुजरात का वाकया हो गया 17 साल हो गए। तुम मोटरसाइकिल लेके दौड़ जाते हो, कौन है अपना, कौन है बेगाना, कौन है दुश्मन, कौन है दोस्त, उसे पहचानो। और मैं तुझे मुबारकबाद देता हूँ कि आप सबने अब की बार पहचान लिया है कि मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और हुआ ये कि गुजरात में 2002 में क्या कुछ नहीं हुआ। गुजरात में हमारे दीन और ईमान पर ही हमला नहीं हुआ, हमारी माओ बहनों और बेटियों की आबरू के साथ वो खिलवाड़ हुआ जो हिंदुस्तान की आंखों ने कभी ऐसा नापाक नजारा नहीं देखा। क्या नहीं हुआ? ये नरेंद्र मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, उसकी सरपरस्ती में गुजरात में हमारी माओ और बहनों की आबरू लुटी। बाप के सामने में उसकी बेटी, भाई के सामने में उसकी जवान बहन, बेटे के सामने उसकी माँ की आबरू लुटी, माँ के सामने में उसके गोद और आगोश के बच्चे को आग में फेंका गया, नौजवानों के सीने पे गोली चलाई गई, हमला के पेट को चीरा गया और पूरी इंसानियत चीख पड़ी, पूरी दुनिया ने आंख में आंसू बहाया। लेकिन अफसोस कि नरेंद्र मोदी इसके आंख में पानी नहीं आया, बल्कि ये गुरूर नफ्स में इब्लिसी कहे लगाते कहा ये तो गुजरात के लिए फख्र की बात है, ये तजर्बा पूरे हिंदुस्तान में दोहराएंगे। अफसोस कि इंसानियत चीख पड़ी थी और इस शख्स को शर्म तक नहीं आई, हया तक भी नहीं आई, इसलिए कि इसके सीने में कोई इंसानी दिल नहीं है। उस वक्त के वजीर आजम, आरएसएस के परवरदा वजीर आजम, कहीं न कहीं से उसकी इंसानियत जाग उठी थी कुछ देर के लिए, और अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा था कि हे नरेंद्र मोदी, तुमने राजधर्म का पालन नहीं किया। दिल्ली में बैठे हुए उसके प्रधानमंत्री ने जिसको खुद कहा था कि तूने राजधर्म का पालन नहीं किया, अफसोस कि वो नरेंद्र मोदी हमारी और आपकी गफलत और हिंदुस्तान के दलितों के बेचारों के बहक जाने में, फुसलाने के नतीजे में वो नरेंद्र मोदी दिल्ली के तख्त पर आ गया। और दिल्ली के तख्त पर जब से नरेंद्र मोदी बैठा है, पूरे देश में दरिंदगी में इजाफा हो गया है, पूरा देश दरिंदगी से बढ़ गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आसाम के घने जंगलों में भी दरिंदों ने बिला वजह इतने जानवरों को नहीं मारा है जितना इस हिंदुस्तान में, बापू के हिंदुस्तान में, महावीर जैन के अहिंसा के हिंदुस्तान में, महात्मा बुद्ध के हिंदुस्तान में, ख्वाजा अजमेरी के हिंदुस्तान में जितने नाहक खून और नाहक कत्ल मुसलमानों का हुआ है, ये दरिंदगी नरेंद्र मोदी के जमाने में हुआ है। क्यों हुआ? कहीं अखलाक गोश्त के नाम पर मारा गया, कहीं अफराजुल ईमान के नाम पर मारा गया, और कहीं हाफिज अखलाक दाढ़ी और टोपी के नाम पर बेचारा कत्ल किया जाता है। वही नहीं, अभी ये नीतीश कुमार की मेहरबानियों के नतीजे में चंपारण में भाई जैनुल आबिदीन अंसारी जो अपनी बेटी के यहाँ आफियत के चंद दिन गुजारने के लिए जाता है, उसे काटा जाता है और आग में चलाया जाता है। यह हिंदुस्तान को चलने देना है या लोगों, या हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बनाना है? ये दिल्ली और पटना में बैठे हुए किसी मंत्री के बाप को नहीं, आपको फैसला करना होगा। मेरे भाइयों, इनकी हिम्मत कैसे हुई? गुजरात के हमारे कातिलों के साथ बैठने वालों को हिम्मत कैसे हुई मेरी बस्ती की तरफ आए? मैं कहता हूँ सीमांचल के गयूर नौजवानों, बहुत जमाने तक हमारे बाप दादा ने सलाम करना सिखाया। यकीनन है कि अगर कोर्ट का या हमारे ब्लॉक का एक चपरासी ईमानदार हो तो हम उसे सलाम भी करेंगे, उसकी जूती बिगड़ गई तो सीधी भी कर सकते हैं। इंसानियत की तकरीम का जज्बा हमारे दिलों में है। लेकिन कुर्सियों में बैठा हुआ कोई गद्दार और बेईमान अफसर है तो उनको सलाम करने की जरूरत नहीं है, उनके गालों में तमाचा मारने की जरूरत है। यही काम हमारे लोगों ने नहीं सिखाया। मजलिस इसी काम के लिए आई है कि सलाम का जमाना आ गया, अब तुम्हें तमाचे मारने होंगे। तुमको जिन्होंने गर्दन झुकाना सिखाया, तुम गर्दन झुकाने वाली उम्मत नहीं हो। तुमको 72 तादाद में भी तुमने देखा है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने जालिमों के हाथ पर हाथ नहीं रखा, उनकी तलवार को अपनी गर्दन पर रखवा दिया, लेकिन बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखा। और ये पैगाम दिया, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन तो झुकता है फकत अल्लाह के आगे। जो अल्लाह के आगे झुकने वाली कौम होगी वो बातिल के सामने में नहीं झुकेगी। ये कांग्रेस वालों गर्दन झुकाने की तालीम दी, गर्दन झुकाने की तालीम देकर तुमने मुझे कहां तक पहुंचाया? मुझे पहुंचाया ये बताओ लोगों, हादसा अगर दुरुस्त है ये बताओ कि गुजरात का गम हमारा ताजा है,
हम नरम चढ़ाने का सलीका आपको दिया है। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, तो तय करना पड़ेगा कि पतंग के अलावा कोई दूसरा निशान आपका हकदार नहीं है। याद रखिए, वोट आपके